بجاه المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع يا أكرم الخلق ما لمن تلوذ به سواك عند حلول العجز العالمين ولا يديك رسول الله جاءك به إذا كريم تجلى باسم متقين يا واغفر لنا يا واسع فإن من جودك دنيا ودارتها عن العلوم دعي القلم والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك على اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بنية الشفاء والصحة والعافية والسلامة مع التوفيق والهداية وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه من غير تعب ولا نصب ولا مشقة إنك على كل شيء قدير. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سلفق المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى روح الشيخ قادر الجيلاني ثم إلى روح معلم ومصنف هذا الكتاب الشيخ محمد بن أبي بكر الأصفوري ثم إلى روح كياج صف النظامي ثم إلى روح كياج عبد الله الشافعي وثم إلى روح كياج عبد الراشد عبد الله الشافعي ثم إلى روح حبيب محمد بن ألوي الحميد ثم إلى روح أستاذ إحسان بن سفي الدين ثم إلى روح أستاذ عجيب عبد الرحمن بن هجام الصرا وأصولهم وفروعهم وذي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن له حق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح أستاذ حجي مرتب بن حجي ساوي ثم إلى روح حجي ساوي بن حجي واسن ثم إلى روح حجي متسم بن حجي ساوي ثم إلى روح حجي متم بن حجي ساوي ثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين ثم إلى أرواح أهل مسجد نور الهداية أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك
وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati para asatizah, para hujjaj, tokoh masyarakat, bil khusus guru kita Ustaz Amin Setiawan, Bapak Haji Effendi Ali, Ustaz Yayat, Ustaz Aris, Bapak Haji Masudi, Haji Badingo, Bapak Haji Syuhada, Bapak Haji Marjuki, Bapak Haji Rajali, Haji Abdul Aziz, kamerawan kita Bapak Dul, Bapak Irfan, Bapak Haji Warsono, Haji Gunawan, Haji Ismail Herlan, dan juga penguasa RT 11 Bapak Abdul Syakur, Bapak Haji Masani, dan seluruhnya. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada bapak-bapak saudara sekalian. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarah Al-Mawaiz Al-Usfuriyah. Hari ini kita masuk pada hadis yang ke-11. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. An Ja'far ibn Muhammad an abihi an jaddihi qala akhbarani Aliun qala ja'a Aliun ila baitihi min 'indin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta dakhala Aliun Fatimah binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fara'aha qa'idatan wa Salman al-Faris baina yadayha yunaffisu laha sawfan wa hiya ta'zil. Faqala laha ya karimatan nisa a'indaki shay'un tud'imina ba'lak? Qalat wallahi ma 'indi shay'un walakin hadhi sittatu darahim atani biha Salman ghazaltu biha sawfan wa uridu an ashtariya biha ta'aman lil Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma ila akhiri, wallahu taala alam bisawab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang ke-11 ini ada cerita yang cukup panjang dan sangat menarik, kisah daripada Ali bin Abi Thalib. Kisah ini diambil dari Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya, dari kakeknya. Dia berkata, kakeknya berkata, akhbirni Aliun qal, Ali bin Abi Thalib telah menginformasikan kepada saya. Qala ja'aliyun ila baiti min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib itu datang ke rumah kakeknya Ja'far bin Muhammad setelah dia datang dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu ketika dia datang ke rumah baginda Muhammad SAW, dia menemui Fatimah, anak daripada baginda Muhammad SAW, yang tidak lain adalah istri beliau. Bertemu dengan Fatimah, dilihatnya Fatimah sedang qa'idatan, sedang duduk. Sementara di depannya ada Sayyidina Salman Al-Farisi sedang menguraikan benang. Dan Fatimah yang duduk itu sambil memintal bulu domba, mungkin untuk dijadikan mantel ataupun hambal dan lain-lain sebagainya. Lagi kerja di rumah. Memang zaman dulu kerjanya perempuan di rumah. Kalau zaman sekarang anak perempuan kerjanya wah di mana aja itu, ya. Di mana aja kerjanya. Zaman dulu di rumah kerjanya memintal benang, menjahit, menjadi baju dan lain sebagainya, ya. Masuk ke rumah ada Fatimah. Ini Ali dari jauh, mungkin habis jalan-jalan, mungkin dari masjid, mungkin dari taklim. Lapar dia. Karena lapar, dia bilang faqala laha ya karimatan nisa. Ini panggilan yang luar biasa. Coba sekali-sekali manggil bini kayak begini. Ya karimatan nisa, wahai perempuan yang mulia. Wahai perempuan yang mulia. Itu kalau kita mau ada maunya.
mau minta makan, mau minta kopi, mau minjem duit, ya enggak? Atau apapun pokoknya. Giliran kita ada maunya sama bini, panggil yang mulia. Ali bin Abi Thalib manggilnya begitu mulia. Ya karimatan nisa, wahai wanita yang mulia. Kalau kita maka agak manggilnya mah, manggil namanya aja enggak, bener nggak? Itu. Kalau manggil, hei, kinin gua kopi. Nah, ada yang manggil, mama lo, nah bikinin gua kopi. Gitu. Ya. Ini panggilannya luar biasa. Ya karimatan nisa, wahai manusia yang mulia, perempuan yang mulia. Aindaki syai'un tut'imina ba'lak? Adakah sesuatu yang engkau punya untuk memberi makan suamimu? Tuh, ditanya. Ada makanan nggak? Bahasa kita. Ada makanan nggak? Nih saya pulang dari jauh lapar. Yang bisa saya makan apaan? Gitu. Karena Fatimah habis kerja, itu kalau Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, dia nggak pernah nyimpen duit. Di zaman dulu kagak ada bank, ya, kagak ada bank, nggak pernah nyimpen duit. Kalaupun megang duit, duitnya kagak banyak. Sebisa mungkin tuh duit disedekahin. Kalau kita banyakkan gimana nyimpen duit buat masa depan anak dan lain sebagainya. Ya. Wallahi ma'indi syai'un. Saya nggak punya makanan, nggak ada sesuatu pun. Gandum kagak ada, beras kagak ada, roti kagak ada. Kalau kita mah gampang, ada makanan, ada nih. Kenapa? Nih tadi habis kuliah subuh dapat roti. Ya, kalau kuliah subuh biasanya roti aja tuh, ya. Roti. Ntar pulang juga. Dari mana nih? Dari ngaji tadi di masjid Jami Nurul Hidayah. Wah, apaan roti? Oh, roti. Kayaknya tiap malam Kamis roti, nggak ada yang lain. Gitu. Emang nggak ada nasi apa? Gitu. Nggak ada nasi. Kata yang pengen bikin nasi, lu infaknya dikit sih. Gitu. Ya, coba infaknya seorang 20.000, dapat nggak nasi? Dapat, gitu kan? Karena begitu dibongkar cuma ada 140.000, 150.000. Pakai nasi tekor dia, gitu. Coba kalau ngasihnya 50.000 atau 20.000, begitu buka 500.000. Minggu depan kita makan. Ya kan? Nasi uduk pakai jengkol. Tuh. Cuman dia udah nyiapin sebulan sekali, insya Allah mah makan. Kalau nggak di sini di rumah masing-masing dah, ya. Walakin hadhi sittatu darahim atani biha Salman gazaltu biha sawfan. Saya nggak punya makan tapi saya punya duit nih 6 dirham. 6 dirham itu zaman dulu banyak. Karena 1 dirham saja bisa membeli 1 ekor kambing dan beberapa pakaian serta makanan. Kambing kecil zaman dulu, ya. Sekarang 1 dirham itu 1 dirham perak. Kalau emas perak murni sekarang harganya 1.359. Tadi saya ngecek di internet itu 1.359 yang murni peraknya. Karena ada yang campuran, yang paling rendah 35.000, ada 70.000. Ini kadar tertinggi. Perak itu 1.359. Anggaplah 1.300.000. Jadi kalau punya 6 dirham itu punya berapa? Sekitar 7 jutaan atau 8 juta, ya, sekitar 8 juta. Hasil memintal mantel dari Salman, digaji itu. Dan duit ini kata Fatimah, wa uridu an ashtariha biha ta'aman lil Hasan wal Husain. Ini duit yang 6 dirham mau saya beliin makanan buat anak kita Hasan Hussein. Dari 6 dirham ini dapat banyak ntar, gitu. Ya, karena dia tahu tuh bininya lagi mintal benang untuk dijadikan mantel atau lain sebagainya. Kata Ali bin Abi Thalib, faqala laha Aliyan karamallah, ya karimatan nisa, wahai manusia, wahai perempuan yang mulia, hati-hati, sini duitnya, ya. Maksudnya apa? Biar saya yang beliin. Kemana? Ke pasar. Biar saya yang belanja deh tuh. Kamu udah di rumah aja, saya yang belanja, ya. Kemudian Fatimah radhiyallahu anha meletakkan uang yang 6 dirham itu di tangan suaminya, di telapak tangannya.
Kalau kita melak bini misalnya, ada duit nggak? Ada noh, di mana? Di laci. Ambil aja deh. Ambil aja, ambil sendiri. Kalau dia nggak, ditaruh di tangan suaminya karena memuliakan suami. Kemudian Ali bin Abi Thalib, fa kharaja Aliun karamallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib keluar dari rumahnya, mau ngapain? Membeli makanan buat keluarganya, terkhusus buat anaknya Hasan dan Husain. Faizan, tiba-tiba setelah dia udah keluar rumah, ya, baru beberapa langkah saja, birajulin qaimin wa huwa yaqul, bertemu dengan seorang laki-laki yang dia itu sedang berdiri tepat di hadapannya sambil berkata, may yuqridullahal waliyal wafi, siapa yang mau meminjamkan kepada Allah, zat yang maha penolong dan mencukupi. Ini bahasa orang yang meminta tolong, tapi cara mintanya itu luar biasa. Kalau kita minta tolong misalnya, lu punya duit nggak? Gue pinjem dah. Lu punya duit nggak? Gue pakai dah. Lu mau nggak bantuin gue? Tapi ini orang menggunakan bahasa yang luar biasa. Apa bahasanya? Adakah yang mau meminjamkan sesuatu kepada Allah? Dia itu maha penolong dan juga maha mencukupi. Kalau bahasa kita, ada yang mau sedekah nggak? Misalnya nih, saya lapar, saya butuh uang untuk keluarga saya. Nah, makanya besok-besok kalau meminta bantuan atau meminta sedekah, kalimatnya begitu. Adakah yang mau meminjamkan sesuatu kepada Allah? Itu bukan minjem. Minjemnya Allah, atas nama Allah. Artinya siapa yang mau sedekah? Siapa yang mau sedekah? Karena sedekah itu ibarat kita meminjamkan sesuatu kepada Allah. Karena di dalam surat Al-Baqarah disebutkan, man dzalladzi yuqridullah qardan hasanah fayudha'ifahu lahu adhafan katsira. Siapa saja yang meminjamkan kepada Allah suatu pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman itu. Maka sering-sering ngasih minjem kepada Allah. Ada orang berusaha gagal mulu lah. Ya, dia join sama 2 orang untuk berhasil libatkan Allah sebagai yang ketiga. Kalau mau berhasil, libatkan Allah sebagai yang ketiga. Ini kita mau nanti bagi untung. Kalau dapat untung, kita bagi. Situ 40%, saya 40%. Yang 20% buat Allah. Kalau buat Allah berarti apa? Buat sedekahin orang. Tuh. Biasanya berhasil yang begitu tuh. Biasanya berhasil. Siapa yang meminjamkan? Nah, Ali bin Abi Thalib yang punya perasaan yang luar biasa, ibah sama orang, pengen selalu menolong. Ini punya duit 6 dirham. Orang kan kalau minjem kasih aja 1 dirham, 2 dirham gitu ya. Ini enggak, semuanya dikasih. Ya, semuanya dikasih tuh. Padahal Aliun, kemudian Ali itu deketin tuh orang dan memberikan 6 dirham. Padahal tuh duit buat apaan? Buat beli makanan, ya. Gak jadi dia ke pasar, gak jadi beli. Balik ke rumahnya, ya. Ketika lihat Fatimah, Ali balik tanpa membawa apa-apa, sofrayatain, tanpa bawa apa, tangan kosong. Apa yang dilakukan Fatimah? Bakat dia nangis. Itu. Ini Ali baru pergi, tiba-tiba dia pulang lagi, nggak bawa apa-apa, nggak bawa makanan, nggak bawa, pokoknya ngelenggang aja dah. Ya, nangis di Fatimah. Ketika nangis ditanya, ya karimatan nisa, wahai wanita yang mulia, majuki, apa yang membuat engkau menangis? Kenapa tiba-tiba menangis lihat saya pulang? Kata Fatimah, yabni ammi Rasulillah, wahai anak paman Rasulillah. Ini kalimat ini kalau dipakai biasanya ketika Fatimah menyebutkan yabni ammi Rasulillah, wahai anak paman Rasulullah, itu adalah ungkapan kemuliaan untuk Ali, atau dipakai ketika Fatimah merasa sulit. Mereka dalam keadaan sulit banget. Ini punya duit 6 dirham, disebeli makanan, tapi nggak dibeliin makanan, malah disedekain orang. Ya,
Maka dipanggil ya ibni ammi Rasulullah, wahai anak paman Rasulullah, wahai anak paman Rasulullah, yaitu anaknya Abu Thalib. Mani araka fariqal yadain, bukankah aku melihatmu pulang dengan tangan kosong? Padahal engkau tadi punya duit 6 dirham buat beli makanan, pulang nggak bawa makanan. Bagaimana saya tidak nangis? Faqalalah, kemudian Ali berkata, ya karimatan nisa, wahai wanita yang mulia, aqradtuhallahu ta'ala, duitnya aku kasih pinjam sama Allah. Duitnya saya kasih pinjam kepada Allah. Kalau bahasa kita, duitnya udah saya sedekahin. Kira-kira kita beli makanan, dikasih bini duit 100.000 buat beli makanan, belanja, beli beras, beli telur, beli minyak, pulang ke bawa apa-apa, bini kita nanya, bang mana makanannya? Gue udah sedekain. Piring melayang nggak? Nah, waduh, marah-marah pasti ya, marah-marah itu. Disuruh beli makanan tapi nggak dibeliin, malah disedekain. Gitu. Ini Fatimah nggak marah, cuma nangis doang. Nah, nangis. Ketika mengatakan bahwa Ali telah meminjamkan uang ini kepada Allah, apa kata? Laqad wafaqta, engkau telah berlaku benar. Nah, ada bini kayak gitu tuh. Ada nggak bini kayak begitu? Ya, pulang keluar, punya duit 200.000 atau 100.000 disuruh belanja, pulang nggak belanja, nggak bawa apa-apa. Mana duitnya? Udah masukin celengan tuh. Celengan mana? Tuh tadi lagi jalan mau belanja, itu di depan ada kotak amal Masjidul Hidayah, saya masukin aja semuanya. Nah, paling dibentak-bentak itu, ngomel-ngomel, duit cuma segitu-segitunya malah disedekain gitu. Kata Fatimah, engkau telah berlaku benar, ya. Setelah itu Ali keluar lagi, mau bertemu dengan Rasulullah, mau ceritain, niatnya mau cerita, ya. Keluar rumah, di tengah jalan, faidan bi arabiyyin mahnaqatun yaquduha. Di tengah jalan dia bertemu dengan orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu membawa onta. Kemudian dia deketin tuh Ali. Ya Abul Hasan. Ternyata ini orang kenal sama Ali bin Abi Thalib. Ya Abul Hasan, wahai bapaknya Hasan. Istar hazin naqatamani minni. Beli nih onta saya. Beli onta. Tuh Ali bin Abi Thalib ditaruh gitu langsung beli nggak? Lah kagak punya duit. Gimana beli? Apa kata Ali? Qala ma syai'un, saya nggak punya apa-apa, nggak punya duit buat beli gitu. Tapi ini orang meyakinkan, tenang aja Ali gitu. Saya jual ini hewan ini dengan tempo, kapan aja boleh bayar. Loh, kalau ada teman begitu hebat tuh, ya datang ke rumah bawa hewan atau bawa motor deh ya, bawa motor. Bang Hasan, beli motor saya Bang Hasan. Oh saya nggak punya duit. Udah lu pakai aja, kapan aja lu bayar. Ya. Ada yang begitu. 1.000 atu kali ya. Kapan aja boleh bayar ya. Kapan aja boleh bayar. Nah karena kapan aja boleh bayar ya Ali mau gitu. Bika, berapa harganya? Berapa harganya onta? 5 dirham. 100 dirham. 100 dirham. Maka sekitar harganya 100 juta. Gak punya duit, berani-berani beli ontak 100 juta. Tapi karena bayarnya tempo, kapan aja dia mau tuh, ya dia beli, ya. Udah beli, ijab kabul, saya jual, saya beli, pulang dah tuh orang menghilang. Gak lama tuh orang menghilang dari pandangan Ali, datang lagi orang Arab Badui yang lain, bi Arabin akhar, ya, dan berkata, ya Abul Hasan, ini ontak dijual nggak? Asik. Ini ontak dijual nggak? Jual. Gitu. Berapa harganya? 300 dirham. 300 dirham berarti 300 juta.
Tunai apa kredit? Tunai. Tanpa nawar, langsung dibayar 300 dirham. Berapa dibayar? 300 dirham. Setelah dibayar tuh orang bawa, dikasih nih kontaknya, pergi pulang ke orang Arab. Ali bin Abi Thalib yang tadi mau ke rumah Rasul kagak jadi. Dia ngapain? Dia balik lagi ke rumah Fatimah, ya, dengan membawa tentengan. Berapa tentengannya? 300 dirham. Begitu masuk ke rumah Fatimah, apa yang terjadi? Fa'aqbala ila madzi Fatimah radhiyallahu anha. Ketika melihat itu Ali bin Abi Thalib pulang ke rumah dengan membawa sesuatu, tabassamat, tuh Fatimah senyum girang sambil Ali berkata, nih masuk sambil ngasih. Fatimah tersenyum. Perempuan kalau dikasih duit segitu senyum nggak? Kita pulang dari masjid bawa duit 300 juta, nih bini marah-marah atau tersenyum? Girang sambil dikata, mahal ya balasan. Ini apaan nih? Duit dari mana nih? Duit dari mana? 300 dirham, 300 juta dari mana nih duit? Kaget. Kemudian Ali berkata, ya binta Rasulillah, wahai anak Rasulullah, istaraitu naqatan bitakhiri bimi'ati dirham. Saya telah membeli ontak 100 dirham dengan cara tempo. Saya beli itu ontak dengan cara tempo, kapan aja boleh, sebanyak 100 dirham. Tiba-tiba setelah saya beli itu ontak, datang orang Arab yang lain mau beli ontak. Saya jual ontaknya 300 dirham. Berarti untungnya berapa? 200 dirham. Tapi belum tentu nih duitnya nanti dibalikin apa kagak nih yang 200 dirham, ya. Setelah dikasih itu semuanya, Fatimah senang. Karena apa? Ada nanti buat beli makanan. Ini lebih dari cukup ini. 300 juta lebih dari cukup. Bisa dapat Avanza 1, ya enggak? Juga MX1, apa lagi nah. Yang lain-lain pada banyak tuh dapatnya 300 juta. Kemudian karena tadinya mau ketemu Rasulullah, dia balik lagi tuh keluar untuk bertemu Rasulullah. Falamma dakhala min babil masjid nadhara ilaihi an-nabiy alaihi salatu wassalam wa tabassam. Kemudian Ali masuk ke masjid karena rumah Nabi Muhammad SAW dekat sama masjid. Dilihat tuh Nabi dan tersenyum. Kemudian mereka itu bersalaman dan Nabi berkata kepada Ali bin Abi Thalib, ya Abul Hasan, atukhbiruni au ukhbiruka. Abul Hasan, Ali, kamu yang mau cerita apa saya yang cerita? Kamu yang mau ngasih informasi sama saya apa saya yang ngasih informasi sama kamu? Kamu duluan yang ngomong apa saya dulu yang ngomong? Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, bal tukhbiruni anta ya Rasulullah. Kayaknya engkau aja deh yang ngasih informasi dulu. Lebih pantas engkau yang ngasih tahu saya. Lebih tua, udah lebih tua, mertua nggak pantas mantu ngomong dulu. Udah, situ aja dulu dah yang ngomong ngasih tahu saya apa pesannya. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, ya Abul Hasan, al ta'riful a'rabiyya alladhi ba'ata naqata wal a'rabiyya alladhi ashtarata minka naqah. Abul Hasan, kamu tahu nggak siapa tadi orang Arab yang datang menjual ontak kepadamu dan orang Arab yang lain membeli ontak kepadamu? Ternyata belum cerita Rasulullah udah tahu. Ini salah satu mukjizat dari Rasulullah SAW. Apa yang terjadi pada sahabatnya itu udah tahu duluan, ya. Udah tahu karena diinformasiin sama siapa? Sama temennya. Siapa temennya? Jibril alaihissalam.
Jadi jangan macem-macem kita, ya. Sahabat gambarin macem-macem. Pokoknya ketemu dengan Rasulullah dalam kondisi apapun, Rasulullah udah tahu, karena udah dikasih tahu sama Jibril alaihissalam. Bahkan kondisi umat yang akan datang pun Rasulullah udah tahu. Kenapa? Udah dikasih tahu sama Jibril. Ya, suatu saat nanti umatmu ada yang masuk neraka jahanam, udah dikasih tahu sama Jibril alaihissalam. Ya, ya udah, kata Ali bin Abi Thalib, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya. Faqala Nabiyyu alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, Tubalak, beruntunglah engkau. Bakir, bagus, bagus. Kenapa? Ini apa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib jarang dilakukan sama orang-orang, baik oleh sahabat maupun oleh kita. Kalau kita misalnya ada orang datang ke rumah kita, kebetulan kita punya beras 10 liter, datang kelaparan, mohon pinjem minta beras, kira-kira kita kasih aja. Kalau ada santri, zaman kita namanya santri ya, santri. Gitu. Assalamualaikum, amal jariyah, datang. Kita kasih apa? Segelas. Di rumah kita ada sekarung, ngasihnya segelas. Kalau bin Ali bin Abi Thalib sumber 1 karung dikasih, nih bawa gitu. Nah, kalau kita enggak, ya. Itulah perbedaan kita dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW. A'taita qardan lillah ta'ala sittata darahim. Hai Ali, engkau mengasih pinjam sama Allah 6 dirham. Ngasih pinjam 6 dirham. Fa'ataqallahu ta'ala bisalasati dirham. Allah ganti, Allah kasih kepada engkau 300 dirham. 300 dirham. Badala kulli dirhamin khamsina dirham. Allah ganti setiap 1 dirham dengan 50 dirham. 1 dirham dengan 50. Karena dia ngasih 6 dirham, maka jadi 300. Intinya apa? Tuh yang 100 jangan dipulangin lagi. Yang dia jual tuh dengan tempo ternyata nggak dikasih tuh. Kenapa? Emang itu bukan orang biasa yang jual. Yang beli juga bukan orang biasa. Kata Nabi, fal awwalu Jibril. Yang pertama datang berupa orang Arab Baduy yang membawa ontak menjual kepadamu 100 dirham, itu adalah malaikat Jibril. Oh. Malaikat Jibril. Kira-kira malaikat Jibril nagih lagi nggak 100 dirham? Lah kagak. Ya. Malu nagih lagi 100 dirham. Ya. Wal akhar, dan yang lain yang membelikan ontak darimu sebanyak 300 dirham, Israfil alaihissalam. Di riwayat yang lain Mikail alaihissalam. Ya. Jadi itulah balasan bagi orang-orang yang meminjamkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, mensedekahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan balas. Ada yang kontan balasannya, ada yang ditunda balasannya. Pernah suatu ketika ada kiainya, pada waktu kuliah subuh kan ada inian jalan ya, ada apa namanya, kantong hijau. Dia punya duit cuma 10.000, akhirnya dia masukin. Begitu dimasukin, dia kata begini, Allah udah janji siapa saja yang meminjamkan kepada Allah maka akan dibalas, dan saya yakin saya akan dikasih 10 kali lipat dari sini. Dimasukin tuh, ya, dimasukin 10.000. Nggak lama saya WA sama dia. Saya nggak tahu masalah ini. Yai, saya mau beli inian madu sama Kiai. Oh iya, harganya berapa? Sekian. Saya transfer ya, Saya lebihin 100.000. Kata dia apa? Bener aja kata Allah. Tadi saya sedekah 100.000. Sekarang ente kasih 10
saya sedekah 10.000, ente kasih 100.000. Berarti benar Allah Subhanahu Wa Taala. Saya diganti langsung kontan di sini. Ada yang pernah ngalamin begitu? Belum? Nah, coba sekali-kali. Kali aja benernya nggak? Kali aja benar gitu. Siapa saja yang meminjamkan sesuatu kepada Allah, Allah ganti. Ya, apalagi nih dikit lagi korban nih. Ayo yang belum korban dah. Ya, dengan cara apapun lah korban. Kalau belum punya duit buat korban, tapi cukup beli 1 ekor ayam, udah korbanin ayam aja. Sah nggak? Enggak sah itu. Cuman buat belajar doang. Buat belajar. Cuman ayamnya jangan makan buat sendiri. Masak, kemudian bagi tetangga. Atau nih, ya, yang belum korban, misalnya di jamaah kita banyak nih, ada 20 orang yang belum korban. Ya, motong dah ayam atuh, ya. Kemudian sepertiganya taruh ke masjid. Kalau 20 orang sepertiga ke masjid banyak nggak? Kalau banyak tuh, ya, bisa buat makan tuh, ya, buat belajar. Di sekolah itu banyak, di sekolah itu orang ngadain korban. Sah nggak? Bukan mas sah nggak. Emang menyumbangnya cuma 100.000 dikumpulin, cuman buat belajar doang. Belajar korban gitu. Nanti atas nama siapa? Allah lebih tahu dah. Ya, Allah lebih tahu. Uang ini, sapi ini dibeli bukan oleh 7 orang, tapi oleh 300 siswa. Dengan cara apa? 100.000, terkumpul 30 juta, dapat 2 ekor sapi. Atas nama siapa? Atas nama sedekah murid-murid dan guru-guru. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan juga saya informasikan, kemungkinan malam Ahad pengajian libur. Ya, karena nanti malam jam 1 saya, Ustaz Ali, dan beberapa guru di Nurul Mukhtar mau ke Bandung pulang malam Ahad. Jadi saya informasikan dari sekarang, malam Ahad kemungkinan libur ngajinya. Terima kasih Ibu Bapak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman wa zidna rahmat. Allahumma qina bil ilmi wa zidna bil ilmi wa qina bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma hdina bi huda wa ja'alna mimman yushari'u fi ridha wa la tuwalina wa ya siwa wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa nasab. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.